Hello friends, how are you? Today's we meet for the our next lecture of the NEET. In this lecture we have to starting our new chapter oscillations. In the previous lecture I told you have to must read this chapter from the NCERT book. બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ છે ને ત્યાંથી ખબર પડશે એટલે મેં તમને કીધું તો એ વસ્તુ છે ને ત્યાંથી રીડ કરી લેજો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટિંગ ધીસ ચેપ્ટર. સો આઈ હોપ કે તમે લોકોએ છે ને એ વાંચી લીધેલું હશે, ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી લીધેલું હશે. હિયર વી હેવ ટુ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી ઓસિલેશન્સ ચેપ્ટર ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધી નીટ. સો હિયર first of all we have to starting the oscillations. Before we starting the oscillations we have to define the motion. So different types of motion we have: straight line motion, surface motion, one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion, circular motions, as well as we have to define periodic motion or oscillatory motion. Before the understanding about the what is the oscillatory motion, it is our chapter. Its basis is periodic motion. Base છે ને periodic motion છે. So here what is the periodic motion? Periodic motions define something like that: any motions which represent itself after regular time interval. Any motion which represent itself after regular time interval is called the periodic motion. કોઈ પણ મોશન છે ને રેગ્યુલર ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં રિપીટ થતી હોય ને એ તમારી પીરિયોડિક મોશન કહેવાય. ઇન્સેક્ટ્સનું એક્ઝામ્પલ છે ને ઓલરેડી એનસીઆરટીમાં ડિફાઇન કર્યું હતું. વન ઓફ ધી ઇન્સેક્ટ્સ ડિફાઇન ધી સમ ઓફ ધી હાઇટ એજ. સો હાઇટ એજ વર્સિસ ટી ગ્રાફ. Here is the climb and down, climb and down, climb and down. This is the periodic motion. Why, sir? Because regular time interval they have to climb up and climb down, climb up and climb down. Regular time interval 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds and 12 seconds. Difference between two time interval is 2 seconds. Completely jo 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2. Regular time interval basis ઉપર છે ને એ મોશન રિપીટેડ થાય છે. This is known as the periodic motion. This motion is totally depend on the time. એ ટાઈમના રિસ્પેક્ટમાં છે. અહીંયા ટાઈમ તમારે જોવો જોશે. હિયર ઇઝ ધી ટાઈમ 2 સેકન્ડ, આફ્ટર ધી 2 સેકન્ડ, આફ્ટર ધી 2 સેકન્ડ. મોશન ઇઝ ઓલવેઝ રિપીટેટિવ. This is the insect motion. This example also explained in the NCERT book. Then આ ગ્રાફ એની અંદર કંઈક છે તમારા પાસે. Same as we have to define what is the oscillatory motion. So oscillatory motion a periodic motion in which oscillatory motion is the one type of periodic motion in which body moves to and fro, to and fro, to and fro along the same path about a fixed point is called the oscillatory or vibratory motion. Sir, અહીંયા રિપીટેશન તો થાય જ છે, but to and fro about the one fixed point. અહીંયા point define થશે. Here is the some the fixed point. For an example, spring. Here is the we have to define spring and we have to define the object. When we define the force and after that leave. So here is the mean position. અહીંથી આપણે એને force આપીને down કર્યો. So here is the to and fro about its fixed point. આ છે ને એની fixed position છે. ત્યાંથી to and fro about the fixed point. And after the resting condition એ પાછું ક્યાં આવી જશે? સર અહીંયા જ આવીને ઊભો રહેશે. અહીંયા નહીં ઊભો રહીએ, અહીંયા નહીં ઊભો રહીએ. They always reach at its original position. એ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશન ઉપર આવીને જ ઊભો રહેશે. એ સિવાય ઊભો નહીં રહે એ વસ્તુ. It is most important part about the oscillatory motion. This motion is always define one fixed point and around this fixed point define the sum of the particular path. Simple pendulum, that is the also example. This is the mean position. Example છે oscillatory motion નો. So here is the અહીંયા કંઈક છે. અહીંયા જો મેં તમને કંઈક સર આ શું છે? It is the watch.
this watch clock, it's defined the periodic motion. Each and every particular time they have to define particular its motion have been repetitive. After 60 minutes અહીંથી વળી પાછું અહીંયાથી આમ સ્ટાર્ટ થશે. After 60 minutes અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે. Motion have been repeated at a particular time interval. It is the periodic motion. This is the example of periodic motion. Same to same we have to define. Second example is the simple pendulum. Here is the mean position of the simple pendulum. So from this mean position we have to define the sum of the forces. So that's why they have to define to and fro about its mean position. To and fro repetitive motion છે, something like that. બટ એ પોતાની મેઇન પોઝિશનને લીવ નહીં કરે ઓબ્જેક્ટ. અને આફ્ટર ધી રેસ્ટિંગ કન્ડિશન આ મોશનમાંથી એર રેઝિસ્ટન્સ, ફ્રિક્શન, બીકોઝ ધ મેની ઓફ ધી રીઝન્સ ધીસ સિસ્ટમ હેવ બીન ડિફાઇન્ડ ઇન સ્ટોપિંગ કન્ડિશન. સો એટ that time this object define particularly its mean position. વળી પાછું પોતાને ફિક્સ પોઈન્ટ ઉપર જ આવી જશે. With respect to mean position to and fro, after this static condition, they have to be defined resting condition at a particular mean position. Always. It is known as the oscillatory motion. It is the periodic motion example. It is the oscillatory motion example. Done? So that's why what is the periodic motion? You know very well. What is the periodic motion? Motion which defines repeated regularly time interval, it is known as the periodic motion. Oscillatory motion, it is the one type of periodic motion. It is also repetitive motion, but about the fixed particular point. They have to define to and fro. They have to be defined to and fro. Confirm, this is known as the oscillatory motion. All oscillatory motion are periodic, but all periodic motion does not define oscillatory motion. તમે એમ લખી શકો છો, all oscillatory motions define periodic motion, but each and every periodic motion does not define the particularly oscillatory motion. Done? Confirm. આ વસ્તુ સમજવાનું ધ્યાન રાખજો. Is the equation, is the mean position. Around the mean position they have to define to and fro. આ mean position છે તો અહીંથી આમ 2 થશે. Here is the fro. અહીંથી આ ડાયરેક્શનમાં ગયું, ફોર્સ અહીંયા એપ્લાય કર્યો, આફ્ટર દેટ લીવ કર્યું, તો એ કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? આ ડાયરેક્શનમાં જશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઓલ્સો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. સ્પ્રિંગની અંદર તમારા પાસે કયો ફોર્સ હતો? સર રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. ડ્યુ ટુ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ધીસ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓલવેઝ મૂવ ટુવર્ડ્સ ઇટ્સ મીન પોઝિશન. મારો ફોર્સ આ સાઈડ છે, પણ આ ઓબ્જેક્ટ વળી પાછો કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? ડ્યુ ટુ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ એ આ ડાયરેક્શનમાં જશે, વળી પાછો આ બાજુ ગયો. બટ એનું ઓરિજિનલ કન્ડિશન તો સર આ બાજુ જ છે. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઇઝ ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન. આ મેં ફોર્સ એપ્લાય કર્યો હતો, સિસ્ટમ જે ફોર્સ એપ્લાય કરે ને એ ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? મીન પોઝિશનમાં હોય. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો એફ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ -x. From the remove the proportionality we have to put down kx. So your equation is f is equal to -kx. Measured from the mean position. X ક્યાંથી મેઝર કરવાનો? About the mean position. Which force you have to define? It is known as the restoring force of this system. This force is always towards the mean position. Confirm, it is the equation of the oscillatory motion. Restoring force. This is the example of periodic motion. This is the example of oscillatory motion. And after that, some important terms are related to the periodic motion. Some important term. First terminology is time period. Time period. It is the one type of time. But time period ક્યારે use કરીએ છીએ? When motion have been defined repetitive, at that time you have to consider the time period physical property. For an example, around the nucleus electron have been rotated, repetitive motion. Yes sir. So for the electron we have to calculate the time period. We cannot find out the time. Time period denoted by capital T, time denoted by small t. But this motion have been defined particularly repetitive. At that time you are using a time period physical property.
So here in the time period, it is defined as the smallest interval of the time after which is repeated. Or for one complete oscillations, time is known as the time period. આપને ખબર છે એક ઓસિલેશન્સ કમ્પ્લીટ થવા માટે જે ટાઈમ ડિફાઇન કરીએ છીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? સો ટાઈમ પીરિયડ ફોર એન એક્ઝામ્પલ defines the particularly simple pendulum. Here is the we have to put down leave. After that they would reach at this condition, it is known as the one complete oscillation. It is time required to one complete oscillation, it is known as the time period. Simple. Or motion have to be defined repetitive after particular time interval, it is known as the time period. Good. Doubt આમાં કોઈને? This time period SI unit is second. Here is the frequency. It is defined as the number of oscillations per unit time. Per unit time ની અંદર આ કેટલા oscillations થયા year to year. Per unit time, for an example, 100 oscillations defined. So frequency is 100 hertz or 100 second inverse. It is the frequency unit. So here frequency, it is defined as the number of oscillations per unit time. So nu is equal to 1 upon t. Frequency and time period both are inversely proportional to each other. In the 10th standard you have to define frequency in terms of f, but here we have to define frequency in terms of nu. It is nu, it is not v. It is not velocity, it is the nu. Nu means frequency. You have to remember. So nu is equal to 1 upon t. SI unit is hertz as well as second inverse. Same to same we have to define angular frequency. Angular frequency defines omega is equal to 2 pi nu. Remember, in the circular motion already આપણે સ્ટડી કરી લીધેલું છે. On the behalf of nu you have to put down 1 upon t. So equation becomes omega is equal to 2 pi upon t. 2 pi is the unit in terms of radian, t is the time period, unit is second. So angular frequency unit is radian per second. Angular frequency unit is radian per second. Confirm 3 most important physical property. First of all, what is the periodic motion, what is the oscillatory motion, what is the time period, what is the frequency, what is the angular frequency. It is only frequency, it is the angular frequency. જોજો MCQ ની અંદર શું પૂછ્યું છે? Sometimes students define some mistake. Frequency and angular frequency. તમને પૂછ્યું frequency and કોક find out કરે angular frequency. Many times they would asking angular frequency. Some students find out the frequency. No. Done? Confirm? Doubt આમાં કોઈને? So it is the most important basic terminology for the oscillations. Confirm? Doubt કોઈને? Nothing doubt? Okay, good. After that we have to define our main topic is simple harmonic motion. It is the SHM. Most IMP part for us. Most IMP part. આ જ પાર્ટને આપણે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈને ત્યાં સુધી પકડી રાખવાનો છે. મોસ્ટ આઈએમપી પાર્ટ ફોર અસ. જ્યાં સુધી ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈને ત્યાં સુધી આ વસ્તુને આપણે પકડી રાખવાના છે. આ વસ્તુને લીવ કરતા જ નથી. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? વોટ ઇઝ ધ SHM સર? It is the simplest case of the oscillation. It is the very basic case. There are many types of oscillations, but simplest oscillation case is known as the simple harmonic motion. Start અહીંથી થયું oscillation ની theory. So what is the theory of oscillations? Starting from the oscillations concept, first concept developed is SHM, simple harmonic motion. So it is the simplest case of the oscillation in which the particle moves to and fro about the mean position under a restoring force. મને ખબર જ છે. Particles defines to and fro. Particle about the mean position under the action of the restoring force. આમ જે બાજુ જાય છે તો એને પાર્ટિકલ ના બાજુ ખેંચાશે, આ બાજુ જાય છે પાર્ટિકલ ના બાજુ પુલ આઉટ કરશે. It is known as the restoring force. Done? Confirm. So AF is directly proportional to minus x. Why you have to define minus x? Because તમારું જે ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ છે ને એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ડિફાઇન થાય.
ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે ને ફોર્સની ઓપોઝિટ હોય. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે ને આ ડાયરેક્શનમાં હોય, તમારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં છે. તમે આમ જાઓ છો, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? આ બાજુ. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ આ બાજુ છે, તમે કઈ બાજુ જાઓ છો? મીન પોઝિશનમાં આ બાજુ. બોથ આર opposite with each other. So that's why we have to put down minus sign. Confirm. We remove the proportionality. We have to put down F is equal to minus kx. Confirm. All SHM is oscillatory motion, but every oscillatory motion is not defined SHM. Each and every simple harmonic motion, it is the one type of oscillatory motion. But every oscillatory motion does not define the simple harmonic motion. Confirm? Doubt? No doubt? Okay, good. Here some of the concept we have to define right now. Is the mean position. કંઈક ઓબ્જેક્ટ આ બાજુ જાય છે, જોવો જી, ઓબ્જેક્ટ આ બાજુ જાય છે. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એક્સ. જોજો આ બાજુ એક્સ પોઝિટિવ હોય, યસ એક્સ પોઝિટિવ છે તો એફ નેગેટિવ આવે, જો છે કે નહીં. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લ્યો તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે? -2k. આન્સર આવો આવશે કે નહીં આવે? યસ સર. When x is positive, at that time f is negative. Both are opposite with each other as well as in the equation. Answer is negative. સમજાઈ ગયો? આ ડાયરેક્શનમાં જાઓ, આ ડાયરેક્શનમાં. સો x નેગેટિવ આવે. x નેગેટિવ આવે છે તો ઓબ્વિયસલી f ઇઝ ઇક્વલ ટુ -k -x. માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જાય? પ્લસ. સો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ kx. સો f કેવો થઈ જશે સર? પોઝિટિવ. કારણ કે x નેગેટિવ છે તો ઓબ્વિયસલી માઇનસ માઇનસ પોઝિટિવ. સો એફ ઇઝ પોઝિટિવ. નો ઓલવેઝ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કઈ બાજુ હોય સર? ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન જ હોય. રિમેમ્બર, અહીંયા મેં તમને ખબર પડી ગઈ સાઇન કઈ છે. અહીંયા એક્સ જો પોઝિટિવ છે તો એફ નેગેટિવ છે, એક્સ નેગેટિવ છે તો એફ પોઝિટિવ છે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. એફ ઇઝ ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. સો ધેટ્સ વાય each and every time these objects towards always move to the mean position. Confirm. And x is also always measured from the mean position. અહીંથી જ મેઝર થશે. અહીંથી 5 સેન્ટીમીટર -5 સેન્ટીમીટર. ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ મેઝર x ફ્રોમ ધી મીન પોઝિશન. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં છે ને સતત ને સતત ચાલતી રહેવી જોઈએ. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? નથિંગ ડાઉટ? ઓકે, ગુડ. હિયર આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજી ફોર અસ. It is what is the sign of the acceleration and what is the sign of the velocity. What is the equation of the acceleration and velocity? Okay, good. So let us consider the mean position. For the example, spring છે. અહીંથી મેં એને પુલ આઉટ કરી, ખેંચી અહીંયા લઈ ગયો. અહીંથી લીવ કરી દીધી તો ઓબ્વિયસ છે કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? આ ડાયરેક્શનમાં જશે. યસ સર, આ ડાયરેક્શનમાં જશે. અહીંયા આવી હતી અને વેલોસિટી કેવી હતી? 0 હતી. તમે પકડી રાખી ને સર, વેલોસિટી 0. Here is the positive x, here is the negative x. Here is the maximum displacement of the spring. It is known as the amplitude of the system. In any one direction, maximum displacement, it is known as the amplitude of this system. Maximum displacement હોય ને sorry, maximum displacement હશે ને એને તમે amplitude કહો છો. Maximum displacement in any one direction, it is known as the amplitude. Confirm? Doubt આમાં કોઈને? Here is the x in positive plus છે, here is the x is negative. X is equal to minus છે. Confirm? Okay, good. So here we have to leave the object from this condition. Acceleration always defined in the direction of force because F is equal to ma. M is constant, so F is directly proportional to A. Is equal to minus kx લખી શકાય? યસ સર. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ છે ને, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ kx છે. એક્સલેશનની ડાયરેક્શન કઈ હોય? ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન. વાય? બીકોઝ ફોર્સની ડાયરેક્શન ઓલવેઝ ટુવર્ડ્સ ધી મીન પોઝિશન છે. એટલે એક્સલેશનની ડાયરેક્શન કઈ બાજુ હોય? આ બાજુ. જેમ આમ જાય ને ઓબ્જેક્ટ ઇન ધીસ ડાયરેક્શન, એક્સલેશન ડિક્રીઝ થાય, વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય ને એટ એ મીન પોઝિશનમાં આવે ને ત્યારે એક્સલેશન 0 થઈ જાય. કેટલું થઈ જાય? એક્સલેશન ઇઝ 0. વાય સર? સર તમે એમ કહો છો એક્સલેશન ડિક્રીઝ થાય, વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. યસ, એક્સલેશન ડિક્રીઝ થાય, વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. આઈ એમ ટેલિંગ અબાઉટ યુ. સર હાઉ એક્સલેશન ડિક્રીઝ, વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ? હાઉ? ચાલો
here is the particular condition, acceleration is 5 meter per second square. After that, acceleration decrease 3 meter per second square. But rate of the acceleration is also, acceleration decrease થયો પણ એક્સલેશન છે તો ને પહેલાં છે ને 5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરથી વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થતી, હવે 3 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરથી વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થવાનો જે રેટ હતો ને એ ડિક્રીઝ થયો, વેલોસિટી તો ઇન્ક્રીઝ જ થાય છે. આ સમજો. હવે એક્સલેશન 2 થઈ ગયું સર, બટ વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થવાનો જે રેટ હતો ને એ ડિક્રીઝ થયો, પણ વેલોસિટી તો ઇન્ક્રીઝ જ થતી હતી. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. એટલે આ વસ્તુ મેઇન કન્સેપ્ટ છે. સો ધેટ્સ વાય એટ એ મીન પોઝિશન એક્સલેશન ઇઝ 0 એન્ડ વેલોસિટી ઇઝ મેક્સિમમ. ડન. સો આ જ કન્ડિશનમાં ઓબ્જેક્ટ અહીંયા પહોંચ્યો એ પછી આમ જશે કે નહીં જાય? યસ સર, ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. સો ઇન ધીસ ડાયરેક્શન એક્સલેશન ઇઝ ઓલવેઝ ટુવર્ડ ધી મીન પોઝિશન. આ ડાયરેક્શનમાં એક્સલેશન હોય. વેલોસિટી કેવી થાય સર? ડિક્રીઝ થાય. અહીંયા પહોંચશે એટલે વેલોસિટી કેવી થઈ જશે? 0. જેમ અહીંયા વેલોસિટી 0 હતું ને એમ બે એન્ડિંગ ઓર એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ પાસે વેલોસિટી ઇઝ ઓલવેઝ 0. એન્ડ એટ એ મીન પોઝિશન વેલોસિટી ઇઝ ઓલવેઝ મેક્સિમમ. રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ ધી કન્સેપ્ટ. ધીસ ઇઝ ધી કન્સેપ્ટ. તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, એટ એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ વેલોસિટી ઇઝ 0, એક્સલેશન ઇઝ મેક્સિમમ. At a mean position, acceleration is 0, velocity is maximum. આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં હશે ને એટલે તમને બધી વસ્તુ છે ને એમને આવડી જશે. ટોટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર છે ને આ જ રીતના બેસી જશે. સો રિમેમ્બર હિયર પર્ટિક્યુલરલી એટ ધી મીન પોઝિશન વેલોસિટી ઇઝ 0. આ જે છે ને યાદ રાખવાનું છે. એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ છે. સો હિયર acceleration is maximum when x is equal to plus a or minus a. Confirm. Plus a means positive x direction ma maximum, minus a means negative x direction maximum. It is the amplitude. So here we have to find out the equation of the acceleration. F is equal to minus x kx. So F is equal to ma. So a is equal to f upon m. Yes sir, a is equal to f upon m. So on the behalf of a, we have to write down f upon m. Yes, sir. So here, from this equation, f is equal to minus kx. Done? Confirm? Doubt ama koine? So acceleration is equal to f upon m. This f value we have to put down here. So acceleration is minus kx upon m. On the behalf of k upon m, k is constant, mass is constant. We have to put down constant omega square. આ કેમ છે આગળ આવશે. On the behalf of k upon m, we have to put down the constant is omega square. So omega square is equal to k upon m. So that means omega is equal to under root k upon m. થઈ ગયો? Done. So acceleration equation is most IMP equation. Acceleration is equal to minus omega square x. Most IMP equation of the acceleration. A is equal to minus omega square x. તો અહીંથી જો આ ઇક્વેશનમાં બહુ સારી રીતે ખબર પડે છે. x is equal to 0 એટલે અહીંયા હોય કે ના હોય સર? આ પોઈન્ટ પાસે x is equal to 0 હોય. x is equal to 0 હોય ત્યારે a is equal to શું છે સર? જો 0 છે કે નહીં? તો આ ઇક્વેશનમાં મૂકો જી. x is equal to 0 મૂકો તો a is equal to શું આવે? 0 જ આવે. થઈ ગયું ને? સો હિયર x is equal to 0, a is equal to 0. એ મેક્સિમમ ક્યારે હોય? તો કે સર x is equal to પ્લસ ઓર માઇનસ એ મૂકો ને ત્યારે એ મેક્સિમમ હોય. તો અહીંયા ઓન ધી બિહાફ ઓફ x, a max is equal to omega square a in terms of magnitude. બાકી છે ને તમારે આમ લખવું પડે, પ્લસ ઓર માઇનસ a max is equal to પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર a. આમ લખવું પડે. ડન. પણ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન a max ક્યારે હોય? In extreme condition. Extreme condition means in this condition. Both this point. This extreme condition, acceleration is maximum. This extreme condition, acceleration is maximum. So that's why acceleration, maximum acceleration equation is omega square a in terms of magnitude. Omega square a in terms of magnitude, extreme position, a is equal to omega square a. So here velocity is 0. It is extreme condition. આ બે પોઈન્ટ પાસે વેલોસિટી કેવી હોય? 0 હોય. યસ સર.
અને આ પોઈન્ટ પાસે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય કે ના થાય? અહીંયા વેલોસિટી કેવી હોય? મેક્સિમમ હોય. યુ નો વેરી વેલ. ડન. કન્ફર્મ. આટલી વસ્તુ છે ને જે આ બ્રેકેટમાં છે, આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બધા ઇક્વેશન હજી એક જગ્યાએ હું તમને પાછા લખીને આપી દઈશ. બધા અહીંથી ખબર પડી ગઈ ક્યાં એક્સલેશન મેક્સિમમ છે, ઇન વિચ પોઝિશન એક્સલેશન ઇઝ મેક્સિમમ એન્ડ વેલોસિટી ઇઝ મેક્સિમમ. આ ખબર પડી ગઈ? ઓકે ગુડ. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ એક્સલેશન? એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. એ ખબર પડી ગઈ? યસ સર, ખબર પડી ગઈ. વોટ ઇઝ ધ મીન પોઝિશન? સર, ખબર પડી ગઈ. વોટ ઇઝ ધ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન? વોટ ઇઝ ધ એમ્પ્લિટ્યુડ? યસ સર, ખબર પડી ગઈ. હું જે બોલું ને એટલે ફિગરમાં જોતું જવાનું ક્યાં છે એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન. જો લખેલું છે ફિગરમાં બધું. એટ એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ વેલોસિટી એન્ડ એક્સલેશન? ખબર પડી ગઈ. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ એક્સલેશન એન્ડ વેલોસિટી એટ એ મીન પોઝિશન? સર, ખબર પડી ગઈ. આ રહ્યું જો અહીંયા લખેલું છે મીન પોઝિશન, તો કે સર આ રહ્યું. ખબર પડી ગઈ? ડન. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ગ્રાફ ઓફ એફ વર્સિસ એક્સ, એ વર્સિસ એક્સ એઝ વેલ એઝ વી વર્સિસ એક્સ. કન્ફર્મ. આપણે ગ્રાફ ડિફાઇન કરવો છે રાઈટ નાવ. So here f versus x graph. So what is the equation of f is equal to minus kx? So power of f is 1, x is 1. So that's why મને ખબર જ છે both are directly proportional to each other. So that's why graph is straight line. જો straight line છે. Done? બટ અહીંયા જો માઇનસ સાઇન છે એટલે અહીંયા x નેગેટિવ હોય ને તો f પોઝિટિવ. જો x નેગેટિવ છે ને તો f પોઝિટિવ છે કે નહીં? અહીંયા જુઓ જી x નેગેટિવ, આ ડાયરેક્શનમાં x નેગેટિવ, એટ ધેટ ટાઈમ f પોઝિટિવ. જો આ રહ્યું છે કે નહીં? યસ સર. x નેગેટિવ હોય, x નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ, સો f પોઝિટિવ થઈ જાય. ડન. x પોઝિટિવ હોય, પોઝિટિવ, x પોઝિટિવ આ ડાયરેક્શનમાં થાય ને તો f ની વેલ્યુ કેવી આવે? માઇનસ આવશે. માઇનસ આવી. જો આ ડાયરેક્શનમાં માઇનસ હોય કે ના હોય? યસ સર. ગ્રાફ ઇઝ રાઇટ. સો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ kx. ગ્રાફ ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઇન. પણ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં છે ને અમુક આમ રાખે, આમ સ્ટ્રેટ લાઇન, આમ નથી, આવી રીતના છે એટલે આ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. સો આફ્ટર દેટ સેમ ટુ સેમ એક્સલેશન વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ, એ વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ. તો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. ઓમેગા ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, સો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ માઇનસ એક્સ. આવું થાય સર? યસ સર. સો ધેટ્સ વાય આના જેવું જ થયું સર. When x is positive, acceleration is negative. X is positive, acceleration is negative. છે કે નહીં? x is negative, so negative negative positive. So acceleration is positive. x નેગેટિવમાં જાય તો acceleration શેમાં આવશે? પોઝિટિવમાં આવશે. Remember, when x is positive, acceleration is negative. When x is negative, at that time acceleration is positive. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં એમને રાખવું જ જોશે, ભૂલાય નહીં. યાદ રાખજો. કન્ફર્મલી યાદ હોવી જોઈએ. કન્ફર્મલી. એક્સ પોઝિટિવ, એ નેગેટિવ, એક્સ નેગેટિવ, એ પોઝિટિવ. સો બોથ ધી એફ વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ એન્ડ એ વર્સિસ એ ગ્રાફ બોથ આર સ્ટ્રેટ લાઇન. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને હશે તો હવે બાકી ગયું રહ્યો વી વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ. બટ વી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જોઈશે સર. એનું ઇક્વેશન તો મળી ગયું, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ મળી ગયું સર. બટ વીનું ઇક્વેશન નથી મળતું. સો હિયર વીના ઇક્વેશન માટે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ છે. યસ સર. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ એ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ડીવી બાય ડીટી. વેલોસિટી ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, ઇટ્સ એક્સલેશન. સો હિયર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ડીવી બાય ડીટી. આ ઇક્વેશન છે ને ડીએક્સ વડે મલ્ટીપ્લાઇડ કર્યું, ડીએક્સ વડે ડિવાઈડ કર્યું. સો ડીએક્સ બાય ડીએક્સ. સો ડીએક્સ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી થાય કે ના થાય? વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીએક્સ બાય ડીટી. So on the behalf of dx by dt we have to put down v. તો વધ્યું શું સર? dx by dt is equal to v મૂક્યું તો v into dv by dx. આટલું વધે કે ના વધે સર? યસ વધ્યું. સો v into dv by dx. કાં સર તમે આવું કેમ કર્યું? બીકોઝ આપણે વેલોસિટી છે ને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ નહોતી જોતી, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓર ડિસ્ટન્સ જોતી હતી. તો આ જો ડિસ્ટન્સ આવી ગયો, dx અહીંયા ન્યુમેરેટરમાં જશે, વયો ગયો સર. તો અહીંયા શું વધ્યું? વી ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ. ડિફરન્સિએશન કાઢવું છે શું કરવું જોશે સર? ઇન્ટિગ્રેશન. સર લિમિટ કેમ મૂકી? વેન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ મીન પોઝિશન છે, પ્લસ એટલે અહીંયા આવે કે ના આવે? આ પ્લસ એ કહેવાય, આ માઇનસ એ કહેવાય.
તો આ પોઈન્ટ પાસે વેલોસિટી કેવી 0 હોય, તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ હોય ને ત્યારે વેલોસિટી 0, ઓર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એટલે ગમે તે પોઈન્ટ ત્યાં વેલોસિટી કેટલી હોય, તો કે v હોય. એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ a ટુ x એટ ધ ટાઈમ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ a હોય ત્યારે વેલોસિટી 0 હોય, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x હોય ત્યારે વેલોસિટી કંઈક v હોય, ખબર નથી. લિમિટ ખબર પડી ગઈ. સો યુ નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ ધ integration of v square by 2. what is the integration of x? આ તો ઓમેગા સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ છે, બહાર નીકળી ગયો, x સ્ક્વેર બાય 2. લિમિટ એપ્લાય કરતા આવડે સર, v સ્ક્વેર બાય 2 ને અહીંયા શું આવ્યું, ઓમેગા સ્ક્વેર બાય 2 લખી નાખ્યું. લિમિટ અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, સો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એસ સ્ક્વેર. સો ઓબ્વિયસ છે 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા, એથી માઇનસ સાઇન કોમન કાઢી, માઇનસ સાઇન કોમન કાઢી એટલે માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ ગયા પ્લસ, એટલે અહીંયા બ્રેકેટ જો બદલી ગયા. અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એસ સ્ક્વેર છે, આફ્ટર ધી કોમન ઓફ ધી માઇનસ સાઇન બ્રેકેટ હેવ બીન ચેન્જ ઇઝ એસ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. So your velocity most IMP equation is v square is equal to omega square in bracket a square minus x square. v square is equal to omega square in bracket a square minus x square. This square you have to define opposite side, this is the under root. So when you define the under root at that time you have to put down the plus or minus sign. મેથ્સ વાળાને બહુ સારી રીતે ખબર હોય, બાયોલોજી વાળા સમજી લ્યો. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ આપણો આન્સર તો પ્લસમાં જ આવશે. સો વેલોસિટી ઓમેગા સ્ક્વેર રૂટ ઇઝ ઓમેગા. સો વેલોસિટી ઇક્વેશન મોસ્ટ IMP ઇક્વેશન ઇઝ ઓમેગા અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. મોસ્ટ IMP ઇક્વેશન ઓફ v is equal to omega under root a square minus x square. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ઉતરી ગઈ, ભૂલાશે નહીં ને? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? એનું ઇક્વેશન શું હતું? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. વીનું ઇક્વેશન શું છે સર? ઓમેગા અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે ગુડ. ચાલો આપણે તો સર ગ્રાફ જોતો હતો, તો ગ્રાફ માટે કંઈક ખેલ કરી. આ ઇક્વેશન અહીંયા લખી નાખ્યું જો, ફોર ધી ગ્રાફ. અહીંથી હવે એટલું યાદ રાખો, અહીંથી એટલું ગ્રાફ માટે આ છે ઓમેગા સ્ક્વેર ડિનોમિનેટરમાં આવે એટલે લખ્યું. અહીંયા વધ્યું શું? એસ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર છે, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જાય તો અહીંયા શું થાય છે? વી સ્ક્વેર અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ સ્ક્વેર. આખા ઇક્વેશનને એ સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરો. ધીસ ઇક્વેશન યુ હેવ ટુ ડિવાઇડેડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એસ સ્ક્વેર. જો અહીંયા લખ્યું વી સ્ક્વેર અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર અપોન એસ સ્ક્વેર, એક્સ સ્ક્વેર અપોન એસ સ્ક્વેર. ને અહીંયા એસ સ્ક્વેર ને એસ સ્ક્વેર ડિવાઈડ કરો તો અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે, એટલે અહીંયા શું વધશે? 1 વધ્યો. કન્ફર્મ? તો આ ઇક્વેશન કંઈક આના જેવું મળ્યું, એક્સ સ્ક્વેર અપોન એસ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ ધી ઇલિપ્સ ઇક્વેશન. આ ઇક્વેશન છે ને ઇલિપ્સનું છે. તો આવું જ ફોર્મેશન કંઈક આવા ઇક્વેશનનું આવ્યું કે ના આવ્યું? સો ધેટ્સ વાય વી વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ ઇઝ ડિફાઇન ઇલિપ્સ. આ બે ગ્રાફ છે ને, આ બે ગ્રાફ સ્ટ્રેટ લાઈન મળ્યા, બટ વી વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ ઇઝ ક્યાંય પૂછે તમને તો તમારે શું લખવાનું? ઇલિપ્સ. ઇલિપ્સ કંઈક આવું હોય ને તમારા પાસે. સો ધેટ્સ વાય શેપ ઓફ ધી વી વર્સિસ એક્સ ગ્રાફ ઇઝ ઇલિપ્સ. ડન? કન્ફર્મ? ભૂલાય નહીં. પહેલાં વેલોસિટીનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, આર્યો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ગ્રાફ. What is the graph of the v versus x? It is the defined ellipse. Always you know very well. So that's why mean position એટલે સર કઈ થાય? સર at this point velocity is maximum. So mean position એટલે x is equal to 0 હોય કે ના હોય? તો આ ઇક્વેશન દેખાય છે. mean position બસ x 0 કહી દો, એટલે mean position x is equal to 0. So equation becomes plus or minus omega under root a square minus x square. x is equal to 0. So equation is omega under root s square. Under root s square. So it is a, so V max equation is plus or minus omega a. V max equation is equal to plus or minus omega a, and a max equation is plus or minus omega square a. Confirm? It is the most IMP concept. હવે જે અહીંયા લખેલું છે ને ઇન બ્રેકેટ, કહું બ્રેકેટમાં જેટલું લખેલું છે ને એટલા આજના ઇક્વેશન આપણે સ્ટડી કર્યા. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એક્સ. એનું ઇક્વેશન શું હતું? માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર. ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું? કે બાય એમ. મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ ધી
એક્સલેશન ઇઝ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર હમણાં લખી મેં. ક્યાં હોય તો કે એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન પાસે હોય. અને મીન પોઝિશન પાસે એક્સલેશન કેવું 0. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ વેલોસિટી? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા એ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. ડન. વી મેક્સનું ઇક્વેશન શું હોય? પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા આવે. પણ ત્યારે હોય ક્યાં તમે? તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બધું લખેલું છે ઇન ડિટેલ. સો હિયર વી મિનિમમ ઇઝ, તો કે સર વી મિનિમમ છે ને અહીંયા હોય એ 0 હોય. એ ક્યાં હોય તમે? તો કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ અને એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ પાસે છે ને વેલોસિટી કેટલી હોય? તો કે 0 હોય. એટલે આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ? કન્ફર્મ? આટલા ઇક્વેશન છે ને જ આ કર્વ બ્રેકેટની અંદર યાદ રહેવા જોઈએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ઇક્વેશન યાદ હશે ને તો એમસીક્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની બહુ મજા આવશે. કન્ફર્મ? તો ચાલો આટલે ભણ્યા ને એના ઉપરથી સાવ બેઝિક એમસીક્યુ આપણે જોઈએ. વિચ વન ઓફ ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર ધી વેલોસિટી v એન્ડ એક્સલેશન એ ઓફ એ પાર્ટિકલ એક્ઝિક્યુટિંગ SHM? સો સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં કયું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે? v મેક્સ હોય ત્યારે a 0 હોય, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, v મેક્સ, a મેક્સ, નન ઓફ ધીસ. v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સ એટલે વિચારો છે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સ ક્યાં હોય? તો કે સર મીન પોઝિશને હોય. v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સ તો આ પોઈન્ટ પાસે એક્સલેશન કેટલું હોય? તો કે 0 હોય કે ના હોય? તો આ રાઈટ છે સર. બાકીના બધા જોવો જોઈએ v 0 તો કે સર અહીંયા હોય. તો અહીંયા a કેવું હોય? તો અહીંયા મેક્સ હોય, પણ અહીંયા બીજો ઓપ્શન જો 0 છે એટલે ફર્સ્ટ એ ઓપ્શન ઇઝ રાઈટ. એટ એ મીન પોઝિશન v મેક્સ એટ ધેટ ટાઈમ એક્સલેશન ઇઝ 0. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સાવ બેઝિક એમસીક્યુ છે. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ રિલેશનશિપ બિટવીન ધી એક્સલેશન એ એન્ડ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એક્સ ઓફ એ પાર્ટિકલ એક્ઝિક્યુટિંગ SHM? એનું ઇક્વેશન શું છે? એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ છે કે નહીં? કમ્પેર કરો. આ ખોટું કારણ કે એક્સનો સ્ક્વેર છે, ખોટું. અહીંયા એક્સનો સ્ક્વેર છે, ખોટું. અહીંયા એક્સની 1 છે પણ અહીંયા માઇનસ નથી. અહીંયા છે તો સાચું. એ એક્સ કમ્પેર થઈ ગયું તો ઓમેગા સ્ક્વેરની વેલ્યુ શું આવી? ઓલવેઝ 2. માઇનસ સાઇન. તો યોર પર્ટિક્યુલર ટ્રુ આન્સર ઇઝ ડી. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2x. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચાલો થર્ડ. એ પાર્ટિકલ એક્ઝિક્યુટિંગ SHM વિથ એન એમ્પ્લિટ્યુડ a and the angular frequency omega, the ratio of the maximum acceleration and the maximum velocity of the particle is? maximum acceleration ઇક્વેશન યાદ છે? ઓમેગા સ્ક્વેર એ. મેક્સિમમ વેલોસિટી ઇક્વેશન યાદ છે? ઓમેગા. એનું ડિવિઝન કરો, એ કેન્સલ થઈ ગયા, અહીંયા એક ઓમેગા વધ્યો, સિમ્પલ. સો મેક્સિમમ વેલોસિટી ઇઝ ઓમેગા, મેક્સિમમ એક્સેલરેશન ઇઝ ઓમેગા સ્ક્વેર એ. ડિફાઇન ધી રેશિયો એ મેક્સ અપોન વી મેક્સ, સો ઓમેગા સ્ક્વેર એ અપોન ઓમેગા એ કેવા થઈ ગયા? કેન્સલ. સો આન્સર ઇઝ ઓમેગા. વેરી બેઝિક એમસીક્યુ જે આપણા સમજાતા ને એમાંથી જ મેં તમને કંઈક એમસીક્યુ કાઢીને દીધા. હા, સિમ્પલ છે આ, કાંઈ ટફ નથી. કમ્પ્લીટ. તો આજે છે ને લેક્ચરની અંદર બેઝિક ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ થયું. તો NCERT એમાંથી રીડ કરી લેજો. મેં જે સમજાવ્યું છે એને વારંવાર રિપીટ કરજો અને વિચારજો. અને કાંઈ ના સમજાય તો યુ હેવ ટુ કોન્ટેક્ટ મી. ઓકે, ગુડ. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થઈએ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.